Okay. Well, welcome to my presentation about giving good presentations. I originally had a script, but due to technical difficulties, I will be improvising. Okay, so first off, here's the overview. Um, to give a good presentation, you have to know your topic, know your audience, organize your ideas, make your slides, and then present. Obviously. Okay, so number one, knowing your topic. You should preferably try to keep your focus on one topic, and then divide it into a few subtopics if you need, because trying to do too many at once will confuse yourself and the audience. If you have a presentation that goes all over the place, that kind of loses the point of giving a single coherent presentation. And here are some things to consider. What is the one thing that you want the audience to remember or understand from your presentation? If someone asks them what your presentation was about, what would you like them to answer? Consider this while making your presentation, and keep your focus on it. Second, what do you need to explain to lead your audience to your main point? Because obviously not everyone has the same background, and you're going to need to explain what you did, especially in a scientific paper where you did trials and whatnot, and make sure that you present it in a order that makes sense. And a third, you need to consider in explaining what ideas are associated with each other, and and how you can tie them together for easy understanding, and also to make your presentation more nice and concise. And the last, you need to consider what other important concepts aside from the main point that you should be emphasizing. Second, you must know your audience and your event. Um, For who are you expecting to present your information to, and what kind of event will it be? For example, if it's an academic conference on a medical things, then you might need to explain the engineering aspect of medical engineering more than the medical part, because you can expect the people at a medical academic conference to have some base background on medical things. And so that's what it means by considering how much base knowledge you should be expecting to have on the subject. And the second one follows from that too. You can leave out some things that you can expect the other party to know, and you should provide extra explanations on things that the audience might not know much. And lastly, you should preferably also consider what kind of questions you should expect from the audience, because presumably a presentation will have a Q&A session afterwards. Okay, so if you're the first two, then you should now start organizing your ideas. I started to make a quick format, assuming that you're presenting a scientific paper or study, where you give an introduction with a short explanation and a quick preview of the contents, plus the main point you want to get across, and then a background, which obviously gives a quick background of the subject matter as needed for understanding, and then and then the process, which is how you did things, and then the results and the explanation of the results, which is what came out of the process and what it means. And then you need to, and then finally you need a conclusion, which would normally include a brief summary and an outlook, and then you have to state your main point again. Uh, the format for a good presentation is very similar to that of a good essay, which means that you basically need to start off with your main point, explain your main point, and then finish off with your main point again. And then obviously you need to make your slides. And this is more of like a design aspect, but consider the environment that your audience will be seeing your presentation in. Make your fonts large enough to be readable, and your images large enough to be visible. Um, there will be people at the back squinting if you make it tiny.
and I use italics or bold to emphasize the important points as needed, and space your lines out a bit, but don't drag out content across slides unnecessarily. And there's no real need to write up full sentences or scripts on the slide as long as you know what you're talking about. And I use the speaker notes for your full scripts. I also have speaker notes for this, but again, technical difficulties. And when in doubt, remember that simple is best for things like this. You're not making a graphic design presentation. You're going to be making a academic presentation, so do not do this. And then number 5, you need to present. Again, there's no need to follow an exact script if you have one, but make sure you know the contents of what you will be saying. If you know what you're going to say, then it doesn't really matter that you follow an exact script. And make sure that you can be heard by the audience. Project your voice and do not mumble. Don't look down at the screen the whole time and face the audience. It's a little difficult for me right here because I'm at the corner, but you're going to be presenting at the front at an academic conference, so do that. And remember that people hearing you loud and clear is more important than, say, perfect pronunciation or grammar. A lot of foreigners worry about stuff like pronunciation and whether they might have an accent, but in the end that doesn't really matter. And remember to put yourself in your audience shoes. The types of presentation that you would find boring are the same types of presentation that the audience will find boring. If you're at the front mumbling for 20 minutes with very badly designed slides, you probably don't want to watch your presentation. The audience probably doesn't want to watch your presentation. Do not make presentations that you'll fall asleep to, because the audience will also fall asleep. And most importantly, you have to have confidence. The audience isn't there to nitpick the small technical details. They're here to hear what your point is. And if you're not confident in delivering your point, then they won't be confident that it's worth listening to. Consider people like conmen who have premises that are basically absurd, but they say it with enough confidence that they can scam people out of their money. Take a page out of their books. Be confident. So in review, know your point, know your format, and then deliver the former with the latter. And be confident so that the audience will also be confident in what they heard. Easy, right? If it's not easy, then practice. Thank you for listening. 제가 보기에는 굉장히 공자님 말씀이거든요. 그리고 저희 도메인은 주로 이제 의료 영상 도메인이기 때문에 글씨가 이렇게 많지 않아요. 한 슬라이드에. 한 슬라이드에 2줄 이상 넘어가면 안 읽어요, 사람들이. 그리고 저희의 청중들은 이제 엑스퍼티즈를 많이 가지고 있기 때문에 포맷을 잘 보는 건 좋고, 남들이 이해할 수 있는 포맷으로 발표하는 게 좋지만, 뭐 이렇게 많은 글을 읽는 발표는 거의 없어요. 선생님의 발표 형태가 난 좀 약간 그렇고요. 앞장 속 가볼까요? 좋아요. 다음 토픽. 주로 이제 발표가 사이언티픽 프레젠테이션이 있고, 이제 내가 뭔가 이제 분야 하나를 잡아서 뭐 증명을 했다든지 이렇게 해서 오랄 프레젠테이션을 하는 경우가 있고, 이런 식으로 렉처를 하는 경우가 있는데요. 렉처는 이렇게 할 수도 있는데, 사이언티픽 프레젠테이션은 이제 사람들이 이제 문제의 데피니션과 이제 형식이 포멀라이즈가 돼 있어요. 대부분 논문 형식과 똑같고 발표 형식도 이런 거 잘 따라야 되고요. 그리고 그게 녹음만을 위한 네. 네. 마이크네요. 다음 장. 근데 이제 앞에 건 다 공개된 말씀이고, 다음 장 보면
발표에 가장 중요한 거는 오디언스인 것 같아요. 이제 내가 의사한테 발표할 거냐, 엔지니어한테 발표할 거냐. 저희한테 특히 그런 문제고, 이제 의사도 영상학과 의사냐, 아닌 의사냐, 너무나 달라요, 난리지가. 특히 이제 좀 프랙티컬한 관점에서 우리는 의료 영상과 뭐 인공지능 3D 프린팅을 하니까 그걸 아는 의사는 너무 잘 알고 우리보다 더 잘할 수도 있고, 그분은 이제 도메인 난리지까지 잘하니까 우리는 이제 도메인 난리지 하면 약할 수밖에 없잖아요. 도메인 난리 열심히 공부해서 붙여놔야 돼. 지금 처음에 내가 무슨 질환을 하고, 뭐 질환 유병률이 얼마고, 얼마나 중요한 질환이고, 뭐 남들은 비슷한 뭘 했고, 뭐 기본적으로 모든 연구는 이제 서베이에서부터 시작하는데, 그거는 결국은 내가 이제 약한 부분을 이제 커버하기 위한 거예요. 의사들끼리도 자기 분야 말고 다른 분야는 잘 모르거나, 특히 뭐 디바이스가 붙어있으면 훨씬 더 복잡하거든요. 뭐 청중을 잘하는 게 굉장히 중요하고, 외국 사람도 떨어요. 강단 공포증은 누구나 가지고 있는 거예요. 오픈 스페이스에서 뭔가 발표를 했을 때 내가 보다가 기절하는 사람 봤어요. 그 사람이 말을 하다가 그냥 기절해서 강단에서 떨어졌어요. 다 의사 안 캐니까 의사들이 뛰어나서 아니, 떠는 사람, 영어로 떠는 사람도 있어요. 영어를 하는데 막 떨어 못 무건데 자기가 이제 떠는 거죠. 근데 이제 그거의 가장 좋은 방법은 해보는 게 가장 좋고, 저희가 리허설을 저희 랩은 이제 어떻게든 하려고 하는 게 발표를 하는 거. 그리고 이제 특히 학생들은 발표 기회를 많이 가져. 특히 이제 뭐 나중에 교수가 되더라도 결국 아카데미를 한다는 게 자기 성취를 퍼블리케이트 하는 게 중요한데, 논문을 쓰는 것도 있고 책을 쓰는 것도 있고 발표를 하는 것도 있고, 뭐 퍼블리케이트 여러 가지 형식이 있잖아요. 근데 그런 형식을 잘 해야 되는데, 특히 이제 발표가 이제 굉장히 중요한 형식이에요. 약간 컨피던스도 있어야 되고, 용기도 있어야 되고, 뭐 도메인 날리지 엑스퍼티즈도 있어야 되고, 뭐 영어도 잘해야 되고, 이제 이게 이제 크리에이티브 프레젠테이션 인 잉글리시가 되려면 인사이트풀 해야 된다고 저는 생각하고, 이 발표가 특히 정수희 선생님이 앞으로 이런 발표를 계속 하실 거면 이 오디언스가 의료 영상 엔지니어링 오디언스잖아요. 이 사람들에게 좀 더 프랙티컬하게 고민을 해야 된다고 생각해요. 이런 슬라이드는 내가 보기에 공자님 말씀이에요. 누구나 어떤 사람한테도 할 수 있는 슬라이드지, 우리 청중을 고려가 부족했다고 생각해요. 내가 그래서 물어봤잖아요. 선생님이 생각하기에 이 발표가 선생님 제목이 맞냐고. 예, 그런 거는 선생님이 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 내가 이런 발표 하겠다고 결정을 하면 오디언스가, 우리가 제너럴 누가 올지 모르는 오디언스는 이렇게 해도 돼요. 우리가 어떤 사람이 올지 이제 꽤 알잖아요. 그러면 우리가 하는 티피컬한 발표 슬라이드도 몇 개 보고, 그런 데에서 이제 어떻게 발표를 해야 되고, 이런 것들을 좀 더 포커싱해서 다 뽑을 수 있겠죠. 우리가 발표했던 슬라이드 다 올라와 있어요. 컨퍼런스 머티리얼인가? 뭐 그런 데 보면 포스터도 올라와 있고, 남들 어떻게 발표하는지도 보고. 하여간 뭐 그래서 발표가 굉장히 중요한 건 맞고, 오디언스 굉장히 중요하고요. 오디언스가 잘못되면 완전히 디포커싱 되고, 특히 이제 사이언티픽 프레젠테이션인데 RSNA 같은 게 다 쪼개져 있어서 체스트 세션, 체스트 레디올로지스트만 들어오고, 뭐 인포마틱스는 영상 처리하는 사람만 들어오고, 피직스는 뭐 의료 물리학자들만 들어오고, 완전히 다른 카테고리로 들어와서 하기 때문에 똑같은 주제를 발표하더라도 다 다르게 발표를 해야 된다고 저는 생각을 해요. 오디언스에 맞춰서. 다음. 아이디어는 인트로덕션, 백그라운드, 프로세스, 뭐 리절트, 익스플레인, 컨클루전 뭐 이런 게 맞긴 한데, 제일 중요한 건 하이포테시스, 퍼포스예요. 이 연구, 사이언티픽 프레젠테이션 하면 이 연구가 왜 내가 하는 거고 어떤 걸 해야 되는지. 대부분 국제학회에 와서 발표한 사람은 그 도메인 날리지가, 엑스퍼티즈가 있다고 가정을 해야 돼요. 그렇기 때문에 뭐 내가 어떤 질환을 했고 어떤 문제를 했는지 제목이 나오긴 하지만, 인트로덕션은 뭐 그 질환이 왜 중요하고 그 기술이 왜 중요하고 뭐 이런 거 남들 뭐 했고 뭐 이런 건 할 수 있지만, 퍼포스가 제일 중요해요. 내가 왜 이 발표의 핵심이 뭐냐, 내가 뭘 연구했는지. 뭐 예를 들어 중국의 뭐 미세먼지야 우리나라의 뭐 모탈러티를 연구하겠다 그러면 그거는 들어가야 될 거고, 어떤 방법, 우리나라 전수조사와 에어코리아 데이터를 가지고 통계기법으로 코릴레이션 방법, 이게 퍼포스죠. 그래서 하이퍼세스는 중국의 미세먼지가 우리나라의 모탈러티에 얼마나 영향을 줄 거냐, 영향을 많이 줄 거다, 이게 하이퍼세스고,
그 위에서 이제 머티리얼 메소드의 데이터는 어떻게 얻었고, 뭐 통계기법 어떻게 갖고, 증명 어떻게 했고, 뭐 이렇게 가야 되는 거죠. 그래서 퍼포스가 있어야 돼요. 그래서 의학 데이터, 의학 발표는 퍼포스가 한 장이고 퍼포스만 적혀 있어요, 그냥 글자 대빵 크게 해가지고. 사람들이 충분히 그 도메인 엑스퍼티즈가 있는 사람들이 충분히 이 문제에 포커스할 시간을 줘야 돼요. 액센트라는 게 영어 발표나 발표엔 액센트가 있어야 되는데 가장 쉽게 액센트를 주는 방법이 뭐 그림을 읽거나 글자를 볼드하거나 뭐 여러 가지가 있지만 시간을 주는 거예요. 사람들에게 단순한 슬라이드를 주고 시간을 충분히 줘도 생각할 시간을 줍니다. 특히 하이퍼테스트는 내가 어떤 문제를 고민해서 이런 걸 풀어보려고 한다. 그럼 도메인 엑스퍼티즈에 있는 사람들은 뭐 결과까지 예측해 볼 수 있는 사람도 있고 어떤 사람은 이거 재밌는 주제는 나도 한번 해봐야겠다. 뭐 학생들부터 교수까지 다양한 레벨이 있거든요. 같은 엑스퍼티즈라 해도. 어쨌든 뭐 그런 게 굉장히 중요하고요. 다음. 다 좋은데 여기서 이제 볼드가 나왔죠. 선생님이 이 볼드를 친 게 이걸 강조하고 싶은 데만 치신 거예요. 네. 약간 일단 뭐 재밌는 얘기인데 볼드나 컬러를 쓸 수가 있잖아요. 우리가 볼드나 컬러를 너무 많이 쓰면 지저분해요. 포커싱이 안 되고 그거 전에 저희는 이제 문장을 두 줄 이상 안 써가지고 문장을 최소화하고 이제 그림이나 우리는 이제 그림이 굉장히 중요하니까 뭐 통계나 하다못해 바 차트라든지 뭐 그래프라든지 이런 식으로 표현하고 그거에 대한 뭐 인사이트 같은 경우는 한 줄이나 두 줄 정도 쓰기 때문에 색깔을 이어도 너무 많은 색깔을 이면 컬러는 한 두색 이상 있는 건 별로 안 좋고요. 볼드를 하면 꼭 볼드를 해야 될 이유가 있어야 돼요. 내가 보기에. 뭐 더 심플 이즈 베스트라는 건 뭐 좋다고 치고 다음 장 좀 이상한 볼드가 있었는데 뭐 이런 백그라운드는 뭐 까만색이나 뭐 아주 다크 스타일을 의료에서 많이 쓰죠. 저는 뭐 하얀색도 많이 쓰긴 하지만 그 사람마다 다르고 저희 랩 템플릿들이 있지만 뭐 잘 가져다가 바꿔서 쓰시는 건 저는 레코멘드라고 생각하고요. 다음 여기 보면 프로젝트 유어 보이스, 피플 히어링 이 두 개만 볼드인데 그걸 볼드한 이유가 뭐예요? 이렇게 발성을 잘하는 거랑 그렇게 발성을 잘해서 사람들이 잘 듣게 하는 게 발성이 제일 중요하다고 생각해서요. 이제 이거는 좀 현실적인 조언인데 우리가 네이티브만큼 발성을 잘할 수 있는 사람들도 많지만 네이티브만큼 발성을 잘하기가 어려운 사람이 있어요. 그리고 더 큰 문제는 남들도 그래요. 의료 영상 엔지니어링 학교에 가면 인도계, 중국계 뭐 수많은 애들이 수많은 영어 사투리를 써요. 뭐 영어 오히려 알아듣기 쉬울 수도 있고 알아듣기 어려울 수도 있고. 그래서 우리도 이제 저는 이런 거라고 생각해요. 뭐 영어를 잘하면 좋고요, 당연히. 근데 영어 발음에 자신이 없거나 그러면 다른 걸로 컴펜세이션 하는 거죠. 그렇다고 발표를 안 할 수는 없잖아요. 그림을 더 열심히 그린다든지 더 쉽게 이야기한다든지 이런 게 좀 더 프랙티컬한 거잖아요. 따지고 보면. 그래서 뭐 잘할 수 있는 걸 잘한다는 거는 뭐 당연한 얘기라는 거죠. 그래서 제가 선생님한테 계속 이런 발표를 했을 때 포커싱을 좀 했으면 좋겠다. 그러면은 이 슬라이드를 어떻게 바꿔야 될지 좀 생각을 해볼 수 있고요. 제 생각에. 나는 여전히 make sure you can be heard by the audience 그거 어떻게 하죠? 일단 그 마이크도 있을 테지만 네. 아무리 마이크가 있어도 그냥 우글거리고 있으면 그냥 오디언스한테는 크게 우글거리는 걸로 들리거든요. 이런 거는 좀 이제 강의할 때 쓰는 방법이긴 한데 처음에 연단에 이제 포디움에 선 다음에 아무 얘기도 안 하고 1분, 2분, 3분 정도 하면 청중이 자연스럽게 조용히 돼요. 자기들끼리 막 떠들다가 점점 조용히 돼요. 이게 굉장히 신기한 거예요. 얘기를 해야 될 사람이 얘기를 안 하고 있기 때문에 뭔가 분위기가 이상해지거든요. 처음에 그냥 뭐 마이크 같은 거 한번 때리면 소리 한번 나잖아요. 그리고 조용히 있으면 사람들이 어텐션 하죠. 학회는 못 쓰는 거고 학회는 시간이 7분 만에 발표하는데 그러고 있을 수는 없지만 1시간짜리 강의 같은 거 수업에 들어가면 처음에 사람들이 막 뒷포커스 돼 있고 막 그러면 아무 얘기도 안 나오면 보고 있는 거예요. 누가 조용해질지 이제 기다리는 거죠. 이런 것도 뭐 테크니컬한 게 굉장히 많아요. 나중에 이제 강의
뭐 여기서 이제 교수라든지 강의, 렉처를 많이 할 사람들은 렉처 방법론을 강의하는 수업들이 많고 동영상도 많이 올라와 있어요. 뭐 그리고 알다시피 포디엄에 이제 갇혀 있으면 안 돼요. 이렇게 요즘 테드 스타일이 유행이잖아요. 무선 마이크, 제가 그 무선 마이크 하자고 한 건데 이렇게 나와가지고 지금 그 자리에 앉아서 하지 말고 나와서 이렇게 좀 더 적극적으로 인터랙션 하면서 청중하고 청중의 눈을 보면서 이렇게 발표할 수 있는 게 좋죠. 그 포인트 쓰신 거 되게 좋아요. 그러니까 강의 할 때 딱 포인트를 주고 눈빛을 보면서 얘기를 하는 게 굉장히 집중력을 높여주거든요. 그러니까 계속 읽으면 안 되고 그것만 좀 신경 쓰시면. 저희가 이제 스크립트를 써가지고 영어를 발표하면 이제 아무래도 스크립트를 쓰기 때문에 아무리 잘 발표해도 이제 청중의 눈은 못 보는 거죠. 근데 이제 청중하고 인터랙션 한다는 거는 뭐 용기도 필요하고 영어가 좀 깨지더라도 훨씬 더 중요하다고 생각해요. 청중의 눈을 보고 청중의 반응을 보고 해야지 청중은 청중 나는 나 이렇게 하고 내 거 슬라이드만 막 읽기 시작하면 가장 안 좋은 발표라고 저는 생각을 해요. 영어 이전의 문제인 거죠. 그거는. 그래서 그리고 저는 이제 그런 거 많이 하는데 문장은 짧게 써야 되지만 그걸 그 짧은 걸 가지고 쉽게 영어를 만들 수 있는 뭐 주어는 제목에 쓰고 동사부터는 이렇게 내가 했던 뭐 그리고 앞뒤에 부사 몇 개 붙여가지고 뭐 한 두 줄만 가지고 이 문장을 설명할 수 있는 영어를 그냥 순간적으로 만들 수 있는 것들을 이렇게 쓰고 발표를 하는 게 사람의 눈도 보고 난 슬라이드도 보고 사람 눈도 보면서 영어도 해야 되잖아요. 난 네이티브한테 간단한 문제는 아니거든요. 오히려 이제 그런 식으로 슬라이드를 잘 만들어 보는 것도 말을 잘 만드는 식, 영어가 잘 나오게. 안 그러면 이제 풀 매뉴스크립트 써가지고 읽어야 되는데 그렇게 되는 거는 이제 처음에 올라가면 이제 다 그렇게 하고 저도 그렇게 했고 옛날에 뭐 밤새서 쓰고 외우고 뭐 한 글자도 안 틀리고 옛날에는 옆에 뜨지도 않았던 스크립트가 요즘에는 좋은 학교는 다 뜨죠. 다 외워서 발표하고 뭐 그랬는데 이제 그게 어떻게 보면 약간 부질없는 걸 수도 있고요. 좀 영어가 깨지더라도 저는 뭐 아주 이상한 얘기는 아니라고 생각해요. 물론 잘하면 좋고요. 영어는 잘해야 되고 그래서 저희 랩이 한 가지 영어 스피킹 강의에 지원을 해요. 반을 내줘요. 저희가 이제 특히 엑스트라하게 뭔가 하겠다고 하는 거에 대해서 이제 저희 랩에 도움이 된다고 하면 이제 영어 강사를 불러다가 반 정도를 대주고 비용이 들면 그래서 지금 그 김영곤 선생님이 한 팀을 이끌고 있죠. 그래서 뭐 그거는 뭐 두 팀, 세 팀 계속 늘어나도 랩에서 반 대줄 거니까 하고 옛날에는 운동도 좀 지원했는데 운동은 좀 디포커스 된 것 같아서 뭐 좋아하는 사람 있고 뭐 그래서 일단은 지원 안 하고 있는데 좀 이따 생각 좀 해볼 것 같고요. 하여간 볼드를 했으면 왜 했는지가 중요한데 선생님이 저거 진짜 두 개를 중요하게 생각했다면 좋고요. 다음. 근데 특히 외국학회 가서 내가 여기서 발표해서 영광이었다 뭐 이런 얘기 할 필요 없다고 생각해요. 내가 발표하는 게 너희들이 듣는 게 영광인 거죠. 우리는 그런 자격이 돼서 그 RSN의 오랄 프레젠테이션은 20% 옵젝트율이거든요. 5개 되면 하나 오랄 되는 건데 그거를 뚫은 거예요. 그렇기 때문에 자기의 연구에 대해서 사람들이 오랄 시간을 줄 만큼 가치가 있다고 그 적어도 소사이티에서는 컨펌이 돼서 오랄에 실렸기 때문에 그거에 대한 프라이드가 있어야 돼요. 그래서 내가 한국 에이시안들은 너무 샤이하기 때문에 자기를 낮춰가지고 뭐 이렇게 하는 그런 스타일을 쓰는데 미국에서는 씨알도 안 먹히는 스타일이고 그래서 어느 정도 자신감이 없으면 사람들이 오해를 해. 이 사람 뭔가 이렇게 문제가 있는데 어쩌다 낚여가지고 된 거 아니냐 뭐 이런 생각할 수도 있고 뭐 생각하면 얼마나 몰라. 옛날에는 그랬다는데 요즘에는 에이시안 스타일을 잘 알기 때문에 뭐 이해할 수도 있지만 미국 사람, 뭐 유럽 애들은 워낙 다른 애들, 다른 말들이 동시에 돌고 있기 때문에 톨레랑스가 있어요. 영어 좀 못한다고 뭐라고 안 하고 지들끼리 잘 안 되니까. 근데 이제 미국 애들은 그런 거 엄청 싫어하거든요. 그래서 이렇게 렉처들은 영어 못하면 좋은 학교는 전부 다 피드백 받거든요. 오디언스한테. 그래서 전부 다 내가 다시 안 부르게 이렇게 하기 때문에 진짜 이제 외국 학회 같은데 메이저 학회에서 영어 렉처 인바이트 받으면 목숨 걸고 해야 돼요. 바로 잘려요. 음식이. 아무리 내용이 좋고 능력이 좋아도 프레젠테이션 중요하고 그래서
저는 뭐 이렇게 생각해요. 내용과 형식이 일치돼야 되는데 내용은 10인데 형식이 1밖에 안 돼도 문제고 내용이 10인데 형식이 100이어도 문제라고 생각해요. 내용을 가장 잘 표현할 수 있는 내용이 10인데 형식이 10이면 너무 드라이한 것 같고 논문 쓸 땐 10으로 해야 되는데 프레젠테이션 한 15? 필요하면 한 20 정도? 뭐 이 정도 해서 약간 포장을 해야 된다고 생각해요. 내용은 쉽게 포장하기 어렵잖아요. 우리가 갑자기 실험을 다시 할 수도 없고. 근데 형식은 데코레이션 하면 좀 더 잘 설명할 수 있고 좀 더 쉽게 설명할 수 있고 좀 더 그래픽하게 설명할 수 있고 영어를 못하면 다른 걸 하고 이런 거죠. 쉽게 해서 말을 잘한다고 해도 이렇게 쉽게 보링해져 버리는 게 문제거든요. 이제 이런 발표 같은 게 특히 보링해지기 쉬운 발표인데 뭐 그렇다고 뭐 꼭지가 없는 건 아니지만 그런 걸 어떻게 잘 전달할 거고 어떻게 감동적으로 전달하느냐 뭐 다 중요한 얘기지만 액센트를 계속 잡아야 된다고 생각을 해요. 이런 발표를 하면 아까 이제 청중, 헛고수 빠진 거, 강조를 할 거면 제대로 해야 된다는 거 그리고 너무 많은 거를 읽는 거는 저희는 별로 안 좋아해요. 뭐 그런 스타일이 있을 수도 있는데 특히 저희는 영상이 많기 때문에 영상을 보여주고 설명하는 것들이 많거든요. 그러니까 글을 쓰고 읽는 거는 좀 상상하기 어려운 거죠. 그래서 일본 애들은 읽어요. 일본 애들 글을 많이 쓰고 읽는 스타일이고요. 뭐 사람마다 달라요. 그것도 뭐 자신이 없으면 그거라도 해야 돼요. 어쨌든 그 시간 안에 뭘 해야 되는 거고. 근데 그리고 올라갈 때 프라이드를 가지고 자기가 선정돼서 올라간 거기 때문에 랜덤하게 뽑은 것도 아니고 5대1 경쟁을 뚫어서 올라간 거기 때문에 자기 그 프라이드는 양쪽에 다 있는 거죠. 청중의 시간을 뺏을 권리도 있지만 그거에 대한 의무도 있는 거죠. 이제 라스트죠. 뭐 일단 제 의견은 뭐 대충 뭐 이런 것 같은데요. 혹시 추가적으로 더 할 사람 얘기하실 분 있나요? 뭐 조금만 더 붙이자면 여기 마이크. 레코딩이 돼야 되겠네. 네. 사실 저 뒤에서도 재밌긴 한데 제가 네. 이거는 저도 처음에 이제 정 선생님이 발표하는 거 보고 이제 오버뷰에서 딱 보면서 약간은 고민을 했었어요. 설마 저렇게 내용을 하겠지라고 한 게 뭐였냐면 이런 책이 있으면 그 책을 간단히 요약할 거 요약한 거 읽을 것 같은 거야 느낌이. 그래서 그게 약간 걱정이 됐는데 마지막 땡크 했는데 정말 그러신 거예요. 그래가지고 안에 놀랐는데 그게 이걸 좀 계산해 본다면 구체적 사례를 좀 들어야 돼요. 우리 왜 이런 거 있잖아요. 아주 이렇게 굉장히 제너럴한 내용이잖아요. 이런 제너럴 내용을 일반인들 뭔가 에디셔널한 인포메이션을 주는 입장에서 구체적 예를 만약에 저는 이걸 준비했다 그러면 우리가 기존에 있던 뭐 이렇게 발표 자료 같은 거 몇 개만 설치해가지고 요거를 이제 정선생님 봤을 때 개선점이 있을 거잖아요. 이런 이제 컨셉으로 봤을 때 이렇게 개선이 된다라는 거를 구체적으로 첫 번째 오디언스를 생각하면 이렇게 맡겨야 되고, 네, 그 다음에 포인트가 너무 이렇게 뭐 복잡하게 돼 있다. 그럼 요걸 나눠갖고 서브 이제 토픽으로 나눴으면 훨씬 전달력이 좋겠다. 라는 식으로 조금 개선하는 거 직접 보여줬으면 훨씬 더 좋은 발표가 됐었을 것 같아가지고 그거를 좀 한번 네, 그 제안해 드리고 싶네요. 매우 건전합니다. 저는 아직 마이크는 안 나요. 저는 그 국내학회에서는 매년 이제 발표를 해야 됐었고 해외 학회에서는 오랄 프레젠테이션 걸리진 않고 포스터만 하고 다른 이제 연자들 하는 걸 봤었는데 미국 학 애들은 레지던트 애들은 진짜 유창하게 잘해요. 그런데 중국이나 약간 아시아권 이렇게 막 보면 진짜 막 덜덜덜 떨면서 하기 때문에 저희 교수님들은 항상 강조하는 게 무조건 네가 그리고 되게 막 연습을 아무리 많이 해도 되게 국어 아니들은 되게 떨리고 잘 못할 수밖에 없기 때문에 그렇기 때문에 슬라이드가 굉장히 중요하다고 얘기를 하거든요. 그러니까 그냥 솔직히 그쪽 난리를 갖고 있는 사람들은 얘가 말을 못하고 잘 안 들리기 시작하면 결국 슬라이드만 되게 집중해서 보기 때문에 슬라이드를 그냥 음성이 안 들려도 이해할 수 있을 정도로 슬라이드를 만들어야 된다는 되게 중요한 포인트를 지적하세요. 그래서 직관적으로 탁 슬라이드만 봤을 때 이해가 갈 수 있을 정도로 하고 그 다음에 최대한 영어에 자신이 없으면 좀 말을 좀 줄이고 내 말의 그 포인트가 슬라이드에 다 들어있어가지고 대사를 외우지 않아도 굳이 그 포인트를 그냥 이어가기만 하는 영어를 해도 대충 전달이 되도록
만들어라라고 되게 많이 교수님들한테 권고를 받아서 좀 참고하시면 좋을 것 같아요. 네, 영어 발표의 핵심은 질의응답이에요. 발표는 할 수 있어요. 왜 근데 외국의 레지던트 애들도 질의응답은 헬이에요. 이게 이제 인사이트풀하게 막 질문해버리면 레지던트 영역을 넘어가는 거죠. 그래서 결국은 이제 질의응답을 잘하고 수준이 높아지는 건 굉장히 어려운 얘기고 이 도메인에 아주 오랫동안 뭘 해야 되는 건 맞아요. 가져다 드리려고 했는데. 아닙니다. 다 또 뭐, 말씀하셨어요. 예, 저도 마지막 저기 뒤에, 예, 선생님 얘기하시고 저도 싶으세요? 말씀드리고 죄송합니다. 예. 마이크 잡으니. 네. 저도 경영 컨설팅 하면서 이제 발표를 굉장히 많이 했었던 경험이 있습니다. 이제 참고로 제가 다른 얘기보다 좀 먼저 얘기하고 싶은 게 최근에 제로 PPT 캠페인이라는 게 있어요. 그래서 PPT가 한국을 망치고 있다 뭐 이런 얘기들도 많고. 근데 이제 아마존이 아니죠. 예, 이제 외국에서는 굉장히 많이 이미 하고 있고 발표 자체도 그 DOC, 그러니까 동문서를 가지고 워드를 가지고 쓴 걸로 이렇게 그냥 화면에다 띄우면서 스크롤다운 하면서 발표하는 경우가 많고요. PPT를 만드는 거에 너무 많은 에너지를 소진을 하고 내가 이 문서가 있는데 PPT를 따로 만들어야 되고 치장 분치를 해야 되고 막 이게 너무 낭비적인 거죠. 한국에서는 PPT가 각광을 받고 있기 때문에 거기에 대해서 뭐 제가 PPT 하자는 말씀 제가 드리고 있고요. 특히 이제 다루는 분야가 영상, 비디오 뭐 이쪽이라고 하면은 PPT 딱 이제 직관적으로 잘 만드는 게 중요하다고 생각합니다. 그다음에 이제 발표해 주시는 건 이제 제가 보기에 학생 수준에서 굉장히 잘 된 거라고 생각을 하고요. 그 학생 때 보면은 이제 377 뭐 이런 377 그 포맷 해가지고 제목은 세 개의 단어 안쪽으로 전체 줄 포인트는 7개, 한 줄에 7단어 안 넘게 뭐 이런 법칙들이 있어요. 근데 이제 친구로 넘어가면은 이제 맥킨트리 같은 데 다니는 사람들이 하는 얘기는 377은 말도 안 된다. 그래서 이제 하더라도 337까지는 용납을 하겠는데, 그러니까 세 줄이라는 거죠. 한 장 표의 중요 포인트가 세 줄 이해가 된다는 거예요. 그래서 이제 큰 분릿으로 써줘야 되는 문장이 3개, 그 다음에 그 아래 작은 분릿은 사람들이 읽지도 않은 거니 아닐 거니까 그냥 참고삼고 짜잘짜잘하게 쓰는 거는 안 말리겠지만, 이제 한 장 표 안에 중요한 문장은 3줄이어야 된다는 거예요. 그다음에 한 문장 안에 7개 단어가 나오는 그런 우리 포맷을 얘기하는데, 이제 영상률 부분 아까 교수님 말씀하셨듯이 이제 좋은 그림과 한두 줄 정도의 문장 이게 맞다고 생각합니다. 저는 뭐 따로 코멘트를 하려고 하는 것보다 질문을 하나 발표자분한테 하고 싶어서요. 그 어디언스 분석이라는 게 되게 중요한데, 만약에 이렇게 전문가들이 그 분야의 전문가들이 모여 있는 곳이면 그쪽에 포커스를 맞추면 되고, 비기너들이 모여 있으면 비기너 쪽에 포커스를 맞추면 되는데, 만약에 그 둘이 적절히 섞여 있는 상황이라면 포커스를 어느 쪽에 맞춰야 더 효율적인지에 대한 질문을 던지고 싶어요. 그래서 이에 관한 어떤 답변이나 발표자 말고 교수님이 말씀해 주셔도 되고요. 혹시 어떻게 하시겠습니까? 발표자 앞에. 제가 네. 왜냐면 레코딩만 그런 말씀 사무실에서 프로가 달려있을 거야. 제가 사실 그런 입장에서 강의 내지는 어떤 전달을 몇 번 해본 입장에서 말씀드리면, 예를 들어 이제 뭐 통계가 됐든 뭐 인공지능 강의를 하면 백그라운드가 굉장히 다양하시거든요. 그런 경우에야말로 키포인트를 말씀을 하시는 게 가장 중요해요. 그거는 양쪽 다 받아들일 수 있는 데는 한계가 있는데, 예를 들면 특히 영어로 프레젠테이션 할 때 앞부분에서 설명을 전개 부분을 길게 하면 망해요. 그 경우에는 전문가는 전문가대로 따분해서 망하고 초보자들은 어려워서 망해요. 근데 그 한계를 인식을 하시고 거기에서 예를 들면 그게 어떤 논문에 대한 발표가 됐든 뭐 새로운 어떤 나리들을 전달하는 거에 됐든 간에 골자를 이해할 수 있는 말로 표현을 하는 거는 전문가들을 무시하는 것도 아니고, 대신에 또 오디언스들한테도 전달이 가능해야 되거든요. 그러니까 아무 정보가가 없는 게 아니거든요, 그게. 그래서 사실은 그럴 때 정말 중요한 거는 아이디어 자체를 알아먹을 수 있게 하는 거고, 테크니컬한 디테일은 뭐 레퍼런스로 돌리든지 아니면 나중에 학교 뒤쪽에서 뭐 얘기를 하든지 하는 쪽으로 하는 게 가장 알맞다고 생각을 해요. 그랬을 경우에 저는 호응이 좀 좋았던 것 같아요. 근데 그 호응이 대개는 이제 물론 비기너들이 좋아하시긴 하는데 전문가들도
생각을 못했던 부분을 통합을 해서 보여주는 뷰가 분명히 들어가기 때문에 그런 식으로 하면 그럴 때는 어떤 양쪽 다 베네핏이 있다고 생각합니다. 제 답변은 그냥 뭐 공자님 말씀의 답변은 중학생 정도가 이해할 수 있게 발표를 해라. 섞여 있고 헤테로지니어스 하면 이게 이제 공자님 말씀이고요. 저는 뭐 영어로 하면은 이제 굉장히 복잡해요. 제가 보기엔 선택과 집중을 해야 된다고 생각해요. 어느 쪽을 버려야 된다고 생각하고요. 쉽게 얘기해서 한글로 하면은 그래도 뭐 애드립도 하고 뭐 수많은 얘기를 청중에 눈도 봐가면서 반응을 봐가면서 할 수 있죠. 제가 이제 가장 황당했던 게 정목 도서관에서 금요일에 과학향기인가 뭐 이런 데를 가서 뭐 중고등학생들이 온다 뭐 이렇게 얘기를 들었는데 엄마 손잡고 유치원생 초등학생 할아버지들까지 다 앉아있는 몇백 명이 앉아있는 데 가서 뭐 의료 로봇은 어떻고 의료 쓰레기는 어떻고 의료 인공지능 뭐고 이런 거 발표했거든요. 근데 저는 이렇게 생각해요. 전문가가 그렇다고 내가 수준을 떨어뜨리고 싶지는 않고요. 개인적인 엑스퍼티즈를 관점에서. 그러면 이제 그림을 많이 읽거나 사람들이 이제 직관적으로 도면 알지가 없어도 그림이 예쁘거나 재밌거나 동영상 100마디 1000마디 말보다 그림 한 장이 좋고 그림 한 장보다 동영상 하나가 좋고 뭐 이래요. 제가 이해한 바로. 그래서 요즘 유튜브가 날라다니겠죠. 근데 이제 유튜브는 이제 시간을 통제해야 되니까 짧은 클립을 잘 써야 되고 오히려 이제 유튜브 동영상에 들어오면 발표하기 훨씬 힘들더라고요. 내가 시간을 제어할 수가 없기 때문에 그 시간을 쫓아서 동영상 편집을 잘해야 되고요. 딱 필요한 클립이 딱 들어가게. 좀 더 재밌는 것들을 보면 이제 우리는 이제 사이언티픽 프레젠테이션이니까 콘텐츠가 있어요. 기본적으로 짧은 시간에 상당한 양의 콘텐츠를 전달해야 되기 때문에 키워봤자 벼룩이에요. 내가 보기에 아무리 바꿔봤자 잘 전달하는 게 키고요. 안 전달하면 꽝이에요. 근데 제가 재밌는 강의를 몇 개 들었는데 MBC 아나운서로 말을 잘하는 사람이잖아요. 와가지고 강의를 하는데 듣기를 강의하더라고요. 이런 게 이제 인사이트풀한 거예요. 아나운서, 우리가 흔히 아나운서를 생각하면 말하기를 잘하는 사람이라고 생각하지만 와서 듣기를 강의하는 거죠. 그런 거라든지 어떤 발레리나가 와가지고 무용수 와서 강의를 하는데 파워포인트는 그림만 딱 띄워놓고 글씨가 하나도 없어요. 10장도 안 돼요. 1시간 강의를 하는데. 그런 게 나는 이런 거라고 생각해요. 사람들이 자기가 빛나는 강의들이 있어요. 아까 학술 콘텐츠 말고 뭐 자기가 빛나는 강의는 자기가 빛나야지 파워포인트가 빛나면 안 되잖아요. 사람들이 파워포인트에 많이 적어놓으면 파워포인트만 보잖아요. 이게 좀 넌센스잖아요. 자기가 보려면 파워포인트의 내용을 줄여야 되고 노 PPT 뭐 이런 것도 뭐 비슷한 얘기일 수 있어요. 크게 보면. 그리고 다시 만들 이유도 없고 이제 콘텍스트가 굉장히 다른 거죠. 일을 하는 관점에서는 도구로도 충분할 수 있고 오히려 그런 쉐어링 정보하는 엔드노트나 이런 게 더 좋을 수도 있는데 구글독이나 어쨌든 짧은 시간에 포멀한 사람한테 많은 정보의 학술 콘텐츠를 전달하는 거에서는 난 파워포인트가 그리고 파워포인트 만들면 조금만 해도 때깔이 좀 나잖아요. 뭐 템플릿도 가져다 쓸 수 있고 쉽게 얘기해서 뭐 그런 게 이제 파워포인트의 장점이라 미디어의 특성을 잘 이해해야 되고 또 그 강의의 특성에 따라 내가 빛나야 되면 파워포인트에 뭐 넣으면 안 돼요. 라고 생각해요. 나를 사람들이 봐야지 왜 파워포인트만 보냐고. 이제 그런 강의를 나중에 라이프롱 강의 뭐 예를 들어 자기 인생 동안 뭘 했는지 이런 강의를 할 기회가 있으면 저는 이제 그렇게 한다든지 아니면 취미를 우리 뭐죠? 컬처 똑같이 취미하는 경우도 있잖아요. 취미 발표 같은 걸 할 때 많은 지식을 전달해 주려고 막 파워포인트에 막 잔뜩 넣고 이런 거는 난 별로 안 좋은 전략이 있더라도 그림 하나, 메시지 하나, 내가 빛나게 뭐 이런 이제 그런 거에 따라 너무 다른 거죠. 강의 스타일, 내용, 콘텍스트, 오디언스. 그래서 일종의 퍼포먼스고 일종의 아트라고 생각해요. 발표라는 건. 그래서 뭐 물론 이제 이렇게 뽑아가지고 꼭지들하고 베이스를 지키는 건 필요하고요. 내가 뭐 콘텐츠가 있어야 되고 미닝이 있어야 되고 전달을 해야 되는데 어떤 콘텍스트에서 발표하느냐에 따라서 너무나 다양한 전략을 취할 수 있는 거죠. 파워포인트 쓰든 안 쓰든. 파워포인트 없이 발표하는 게 진짜 막강한 사람이에요. 내가 보기에. 딱 써서 자기 혼자 얘기하는데 뒤에 아무것도 없이 사람들이 재밌게 얘기할 수 있는 그런 게 저희 꿈입니다. 정말. 그런 발표자라고. 조 박사님 한마디. 네, 마지막 코멘트 하나만 하겠습니다. 그 발표자에게 제일 중요한 거는 시간을 맞추는 거라고 생각하는데요. 자기의 주어진 시간이 예를 들어 5분이다. 그럼 5분
5분 안에 끝내야 되는 거고 10분이다 그러면 10분 안에 끝내야 되는 건데 보통 제가 여러 학교들 다니면서 보니까 좀 나이가 증가할수록 그 시간을 잘 못 맞추는 경우가 그런 경향이 있다는 걸 뒷산에 절대 그래서 이제 가장 이제 또 재밌는 경우들 많이 보게 되는데 이제 체어가 이제 보다 못해 이제 올라와요. 근데 그래도 꾸준히 자기 그 끝까지 슬라이드를 다 하시는 분들이 있거든요. 자기 슬라이드 5개 남았다 그러면서 한 5분 더 하고 그래서 뒷사람 시간에도 잡아먹게 되고 그런 여러 사람들에게 결국에는 굉장히 큰 피해를 주게 되는 거라서 저는 이제 학계장에 이제 오랄 기회가 이제 생기게 되면은 이제 청중들 곱하기 예를 들어 10분 그 시간을 제가 이제 벌었다고 생각을 하고 그 시간은 최대한 활용하되 남의 시간을 침범하지 않는 거를 이제 일단 원칙으로 삼으면 어떨까 이제 제가 그런 원칙을 삼고 있습니다. 그리고 발표 시간이 예를 들어 5분이다 그리고 10분이다 뭐 30분이다 이런 다양한 시간들이 차이가 있을 텐데 그런 시간들에 맞춰서 전략을 세워보는 게 좀 좋은 접근 방법인 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 예를 들어 5분짜리 슬라이드다, 예를 들어 2분짜리 슬라이드도 있잖아요. 뭐 포스터를 뭐 소개한다든지. 근데 2분짜리 슬라이드는 진짜 정말 어렵거든요. 그래서 자기 포스터에서 제일 중요한 거 하나 보여준다든지 아니면 뭐 정말 뭐 아주 인상적인 말 한마디를 한다든지 그런 식으로 좀 더 독창적으로 해볼 수 있는 것도 필요할 것 같고 제가 갔던 학교 중에 제일 짧았던 게 5분짜리였는데 그 발표를 어떻게 하는지를 이렇게 검색해 보니까 10분짜리 하는 거랑은 정말 다르게 하라고 하더라고요. 어떤 경우에는 이제 자기 메인 그림을 먼저 보여줘라 제목에 붙여가지고 그래서 제가 이제 그 연단에 오르는 시간까지 절약을 하는 거죠. 그래서 그걸 보고 사람들 호기심을 동하게 한 다음에 그 부분부터 이제 백그라운드나 뭐 이런 걸 잘 설명하면은 이제 그 뒤에 5분이 끝난 다음에 사람들이 이제 질문을 하고 그렇게 하면 이제 백업 슬라이드가 또 준비되어 있어서 그걸 몇 개 더 보여주고 이런 식으로 그래서 결국에 저도 김남 교수님 굉장히 동의하는 거는 이 파워포인트 뭐든 발표라는 건 굉장히 아트의 영역이고 그래서 준비를 얼마큼 하느냐에 따라 굉장히 큰 효과를 볼 수 있는 생각합니다. 자기 스타일을 찾는 게 중요하고요. 이제 의료학회 가서 발표할 일이 많을 것 같은데 의학회는 시간을 못 걸어요. 자장이 끊어버릴 수 있는 분은 버튼 누르면 마이크가 꺼져버려요. 하고 싶어도 얘기가 안 들려. 이제 그 정도는 하니까 무조건 지켜야 되고 Q&A 시간 잘 해야 되는데 뭐 그런 건 트리비얼한 거고요. 그 래피드 파이어라는 게 요즘 계속 도입되고 있어요. 포스터 발표가 RSNMR 몇 천 개가 있거든요. 그 중에 래피드 파이어 시간을 뽑아서 3분 이내에 발표를 시키고 질의응답까지 하는 거를 이번에 ECR에서 했는데 인공지능에는 은근히 많더라고요. 인공지능 내용이 별게 없거든요. 따지고 보면. 근데 이거 해봤더니 이렇더라, 저거 해봤더니 저렇더라 이런 수준이기 때문에 1시간 반에 45개씩 발표하는데 너무 재밌었어요. 저는. 그걸 계속 하는데 그리고 그거에 진짜 관심이 있으면 그 포스터 찾아가서 더 얘기하면 되는 거거든요. 그래서 저자가 3분씩 발표하는 것들이 이제 많이 걸릴 수 있어요. 이제 뭐 학회를 요즘 많이 포스터를 링크를 걸기 위해서 안 그러면 이제 포스터 진짜 보러 가지 않거나 뭐 이렇게 되니까 이제 그걸 섞어가지고 오랄이랑 섞어서 이제 하는데요. 뭐 특히 이제 어떤 분야는 그래서 은근히 이제 그런 분야에 더 많이 되고 그럼 3분 안에 이제 자기 연구하고 포스터로 유인하는 거죠. 낚시를 딱 던져가지고 내 포스터에 관심이 다 많이 끌는 게 이제 목적이잖아요. 그런 용도로 이제 뭐 실제로 뭐 컨클루전 와서 보세요. 뭐 이런 얘기죠. 뭐 그런 것들도 이제 점점 생기니까 다 의미가 있는 거라고 생각하고요. 그럼 이제 많은 학생들이 5분에서 7분짜리 만든 다음에 빠르게 읽죠. 그게 이제 바보 같은 얘기. 그거는 래피드 파일 잘 그러니까요. 그러지 말자는 얘기에서 이제 청원을 드렸고요. 네.
사실 이제 배 박사님 말씀 안 하셨으면 저도 마지막에 시간 얘기를 드리려고 했는데 배 박사님 잘 얘기해 주셔서 더 얘기하실 거 없으면 다음 뭐 하나요? 다음 요번에 다음 시간에 다음 강의 오를 하고 있습니다. 다음에는 아마 그러니까 지난 작년에 김남 교수님께서 다이콘 소개를 한번 해주시긴 했는데 저는 그 몇 달 사이에도 저희 연구실에 시민 연구실이 좀 많이 있고 해서 좀 더 프랙티컬하게 그러니까 정말로 이제 연구분들이 정말 그냥 딱 데이터를 받았다 그러면 이거를 이 데이터가 이제 어떤 정보들을 담고 있고 내가 이걸 볼 때 어떻게 보면 되는지 이런 관점에서 강의를 다음